Welcome to Let Us Start Educational channel. Now we discuss the classes of physical science in class 10. In yesterday class we discussed the chemical and physical changes and differences between chemical and physical changes. So is there any gas released, a new substance is formed, or temperature release or absorbed in a chemical reaction? All these changes we discussed in our last class. So today our class is discussed about combustion of magnesium ribbon and left magnesium ribbon in atmosphere. What is the difference between these two? This is the activity 1 given in our lesson. The activity is burning of magnesium ribbon in air. What is the activity? One Bunsen burner is there, magnesium ribbon is there. With the help of tongs we keep this magnesium ribbon in the flame. What happens? This magnesium ribbon burns, completely releases heat and light. It completely burns and turns into white powder. That white powder is collected in a watch glass. So let us discuss what happened here now. First of all, we observe this carefully. What is happening here? Science is nothing but observation. Observe it carefully and analyze it. So just discuss what happened. What happened here? Magnesium ribbon with the help of tongs kept in the flame. What happens? They are showing here that it converts into magnesium oxide. Just it's a simple reaction. So when it burns, it releases heat energy and light energy. Along with this, a dazzling white flame comes out. మిరిమిట్లో గొలిపే కాంతి ఇది మెగ్నీషియం రిబ్బన్ బర్న్ అవుతుంటే రిలీజ్ అవుతుంది. అది లైట్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది, హీట్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇది కంప్లీట్గా బర్న్ అయిపోయి మనకి ఒక పౌడర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ పౌడర్ని మనం ఏమంటాము? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అని పిలుస్తాం. సో మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇక్కడ మనకి మెగ్నీషియంని మనము బాండ్ చేస్తే ఫ్లేమ్లో కనుక పెట్టినట్టయితే ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మనకి మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద activity. What is happening here? When we keep the magnesium, symbol for magnesium is Mg, in oxygen. Here we keep the magnesium ribbon in a flame, means it reacts with the oxygen. So forms magnesium oxide. మనం ఏ ఈక్వేషన్ రాసినా కానీ కంపల్సరీ దాన్ని బ్యాలెన్స్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో 2 మెగ్నీషియం మాలిక్యూల్స్ 2 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చేసి మనకి MgO ఫామ్ అయింది. ఏంటి? G
magnesium oxide. So ఇదొక కెమికల్ ఈక్వేషన్, ఒక రియాక్షన్ జరిగింది, కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిందని మనం ఎలా చెప్తున్నాము? ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ లైట్ రిలీజ్ అయింది, ఒక న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఈ చేంజ్ని మనము కెమికల్ చేంజ్ అని చెప్తాం. వై డూ వీ డిఫైన్ దిస్ రియాక్షన్ యాజ్ కెమికల్ రియాక్షన్? Heat energy and light energy released, a new substance is formed. So we call this reaction as chemical reaction. So what are the reactants involved in this magnesium and oxygen? Which product is formed here? Magnesium oxide, that is product. So this is the chemical reaction. In a chemical reactions, reactants are involved and forms product. Here two reactants are involved and forms a single product. So మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ రెండు కంబైన్ అయిపోయి మనకి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రియాక్షన్ని మనము కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. Which reaction is it? Combination reaction. So this is a chemical reaction. Why we call this as a chemical reaction? Heat and new substance is formed, magnesium oxide new substance is formed, heat energy and light energy released. So we call this as chemical reaction. So why we call this reaction as combination reaction? Two reactants combine and form a single product. So we call this as combination reaction. Why we call this as oxidation reaction? Oxidation means oxygen involves in this reaction. Here magnesium is a metal. Metal reacts with oxygen and forms metal oxide. So here the magnesium gains the oxygen. So we call this as oxidation reaction. Oxidation reaction means it gains oxygen. Here magnesium gains oxygen, so it is magnesium oxide forms. So it is oxidation reaction. Next one is, here we combust the magnesium, that means we burn the magnesium. So this magnesium reacts with the oxygen. When we burn this, magnesium reacts with the oxygen, it combusts. Combustion means it produces heat and light. This is a rapid reaction. This is a rapid reaction. Magnesium burns means, magnesium combustion means it reacts with the oxygen. Anything burning, anything combustion means that reacts with the oxygen. So here this is a combustion reaction. So in a combustion reaction, heat and combustion reaction is a rapid reaction and heat energy and light energy is released. But oxidation reaction is a slow process. So it can also form oxides. So some questions are given here. Let us discuss that questions. Why should, before conducting this activity, questions given in this activity are given here. Why should we rub magnesium ribbon with sandpaper? Why should we rub magnesium ribbon? అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది కనుక దాని మీద అవి
అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మనకి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లేయర్. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లేయర్ని కనుక మనం రిమూవ్ చేయకుండా బాండ్ చేసినట్లయితే అది బర్న్ అవ్వటంలో ఫెయిల్ అవుతుంది, బర్న్ అవ్వదు అనమాట. ఈ ఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫైర్ని క్యాచ్ చేయకుండా దీన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మనం ఎప్పుడైతే ప్రతి యూనివర్స్లో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది అంటే ఆక్సిజన్ తోటి కాంటాక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ మెటల్స్ అనేవి వాటితోటి ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. అంతేగాని మెగ్నీషియం కంప్లీట్గా మెగ్నీషియం రిబ్బన్ కంప్లీట్గా మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వాల. జస్ట్ ఆ పైన ఉన్నటువంటి అప్పర్ లేయర్ కాస్త పైన అప్పర్ మెగ్నీషియం కాస్త ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఆ కంప్లీట్ సబ్స్టెన్స్ అనేది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వదు. ఈ లేయర్ మీద మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఈ రియాక్షన్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ఈ యాక్టివిటీలో ఏం జరిగిందని చెప్పుకున్నాము, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయిందని చెప్పుకుంటున్నాం. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ. మరి మనం ఈ యాక్టివిటీ చేయటానికి ముందు కూడా మెగ్నీషియం లేయర్ ఫామ్ అయి ఉంటుందయ్యా, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లేయర్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని రబ్ చేయాలి అని మనము చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము, ఇది అట్మాస్ఫియర్తో రియాక్ట్ అయ్యి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లేయర్ ఫామ్ అయింది. మరి ఇది ఏం రియాక్షన్ అంటాము, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా మరి మనం బర్నింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయింది. మరి దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేసే ముందు మనము రబ్ చేసాము, అప్పుడు మనం రబ్ చేయకముందు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. దీన్ని మనము ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్, ఇది ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఆక్సిజన్ని గెయిన్ చేయటం, ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవడాన్ని మనము ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. మరి కంబషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి బర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంబషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ కంబషన్ అనేది జరిగి కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్ట్ ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్లోనూ ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది, కంప్లీట్ సబ్స్టెన్స్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అనేది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్గా మారదు. ఇది స్లో ప్రాసెస్ అన్నమాట, జస్ట్ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం బాండ్ చేసామో కంప్లీట్గా మెటీరియల్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ కన్వర్షన్ జరిగింది. దీన్ని మనం కంబషన్ రియాక్షన్ అంటాము. ఈ ఆల్ కంబషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. ఎందుకని, ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యింది. కానీ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యింది కానీ మొత్తం కంప్లీట్గా ఆక్సైడ్గా ఫామ్ అవ్వలేదు. దీని క్యారెక్టర్స్లో దాని క్యారెక్టర్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ కంబషన్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు, బర్నింగ్ జరిగినప్పుడు కంప్లీట్గా బర్న్ అయిపోయి మనకి ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అయ్యింది, హీట్ ఎనర్జీ లైట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యాయి. కానీ మనం మెగ్నీషియం రిబ్బన్ యాక్టివిటీకి ముందు రబ్ చేసినప్పుడు ఫామ్ అయిన ఆక్సైడ్ లేయర్ అనేది అది ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. సో వై షుడ్ వి రబ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ విత్ శాండ్ పేపర్? Magnesium ribbon reacts with the oxygen in the atmosphere, so it forms a magnesium oxide as a layer on it. To remove this magnesium oxide layer prevents the combustion.
So remove the layer. To remove the layer, we rub this with the magnesium ribbon with the sandpaper. Just now we discussed combustion and verify is this an oxidation reaction. కంబషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది. రియాక్ట్ అయ్యి మనకి హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. న్యూ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది, న్యూ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది. అది ఆక్సిజన్ని గెయిన్ చేసింది. అది కంబషన్ రియాక్షన్. మరి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటే హీట్, లైట్ ఎనర్జీ ఏం రిలీజ్ అవ్వదు. జస్ట్ ఇది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయింది ఇక్కడ. కాబట్టి మరి కంబషన్ రియాక్షన్స్ అన్నీ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ అవుతాయా? ఎస్, కంబషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. Oxidation reaction. Next question is third question is why should we wear eyeglasses to our eyes before conducting this activity? ఈ యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేయడానికి ముందు మనము ఐ గ్లాసెస్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? ఇది మనం ఎప్పుడైతే మెగ్నీషియం రిబ్బన్ బాండ్ చేసామో హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ హూజ్ అమౌంట్లో రిలీజ్ అవుతున్న మిరిమిట్లు గొలిపే కాంతి, అది మన ఐని ఎఫెక్ట్ చేసే ఇది ఉంటుందన్నమాట. ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనము ఐ గ్లాసెస్ని పెట్టుకొని ఈ యాక్టివిటీని చేయాలి. నెక్స్ట్, ఈ యాక్టివిటీలో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాము? హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యి మనము మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది పౌడర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఏ కలర్లో ఉంటుంది? వైట్ కలర్లో ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ note down the reactants and products involved in this activity. Just now we discussed this. Reactants involved in this equation: magnesium and oxygen. Products released is magnesium oxide. and ఈక్వేషన్ రాసాము అంటేనే కంపల్సరీగా దాన్ని మనము బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నమాట. Next question is write down the balanced chemical reaction involved in this activity. రాసేసాం, బ్యాలెన్స్ చేసాం. నెక్స్ట్, what happens when metals react with oxygen? మెటల్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్. మెగ్నీషియం అనేది మెటల్, అలాగే ఐరన్ అనేది మెటల్. అవి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయి? మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. మెన్షన్ ద కలర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ. మనకి యాక్టివిటీలో ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటది? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. మరి అది ఏ కలర్లో ఉంటుంది? ఇది వైట్ కలర్ పౌడర్. దిస్ ఈస్ వైట్ కలర్ పౌడర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ రియాక్షన్ an exothermic reaction? ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ రియాక్షన్ ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక రియాక్షన్, కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ కనుక రిలీజ్ అయితే కనుక దాన్ని మనం ఏమంటాము? ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయితే కనుక ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంట. మరి ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యిందా, అబ్జార్బ్ అయ్యిందా? హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యిందా, అబ్జార్బ్ అయ్యిందా?
మరి జస్ట్ ఫస్ట్ మనము హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసాం కదా బర్నింగ్ అవ్వటానికి. మరి హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది కదా, మరి దీన్ని మనము ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అని అనొచ్చా? హీట్ ఎనర్జీని మనం సప్లై చేసాం, అది హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అనొచ్చా? నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యాయి, మరి దీన్ని ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అనొచ్చా? ఏ రియాక్షన్ అని మనము దీన్ని కంక్లూడ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేస్తే, కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం రియాక్షన్ జరగటానికి ఇచ్చేటటువంటి హీట్ ఎనర్జీ కన్నా రిలీజ్ అయినటువంటి హీట్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. సో దీన్ని మనము ఏ రియాక్షన్ అని చెప్పచ్చు? ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ జరిగి కొన్ని రియాక్షన్ జరిగి మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవడంతో పాటు హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్పచ్చు. ఈజ్ దిస్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్? కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అయినా ఇది. 2 ప్రోడక్ట్స్ కంబైన్ అయ్యాయి, మెగ్నీషియము ఆక్సిజన్. 2 ప్రోడక్ట్స్ కంబైన్ అయ్యి మనకి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది, 2 కలిసి ఒకటి ఫామ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనము కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రైట్ ద ప్రొసీజర్ అండ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అండ్ ఆక్సిజన్. ఈ ప్రొసీజరు ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది మనము రాయాలి. ప్రొసీజర్ ఏం జరిగింది, మనం ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటి, ముందు ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి? మనము ఈ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ని సాండ్ పేపర్తో క్లీన్ చేయాలి. ఎందుకు? టు రిమూవ్ ది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లేయర్. రిమూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఇట్ ప్రివెంట్స్ ది బర్నింగ్. ఈ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అవ్వకుండా దాన్ని స్టాప్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనము ఐ గ్లాసెస్ అనేవి పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు? హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఎక్కువగా మిలిమిట్లు కొలిపే కాంతి రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అవి మనము ఐస్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనము ఐ గ్లాసెస్ని పెట్టుకోవాలి. ప్రొసీజర్ ఏం చెప్పుకుంటాం మనము? మున్సన్ బర్నర్ తీసుకొని టాంగ్స్ హెల్ప్ తోటి ఈ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ని ఈ ఫ్లేమ్లో కనుక పెట్టినట్లయితే ఏమవుతుంది? ఇట్ బర్న్స్, రిలీజెస్ హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ బర్న్స్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ పౌడర్, వైట్ కలర్ పౌడర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. మన అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ వైట్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అయ్యింది. ఈ వైట్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ మనం ఏమంటాము? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అని మనము పిలుస్తాం. ఇది ఈ యాక్టివిటీ. ఈ యాక్టివిటీస్లో మనము కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. కాబట్టి అబ్జర్వేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సైన్స్లో అబ్జర్వేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది చూడటానికి సింపుల్ యాక్టివిటీ లాగానే ఉంది మనకి, కానీ దాన్ని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూడండి. జస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకుంటాము? ఈ యాక్టివిటీ జరిగింది, సో ఈ యాక్టివిటీ ప్రొసీజర్ ఏంటి, దాన్ని ఏవేవి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి అనేవి ఉంటుంది. లేకపోతే కెమికల్ యాక్వేషన్, బ్యాలెన్స్ చేయిందనో కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ దాని మీద వచ్చేటటువంటి ఇంపార్టెంట్
క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కంబషన్కి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్కి డిఫరెన్స్ అనేది సింపుల్ డిఫరెన్స్, అది మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. సో ఎవరైనా అర్థం కాని వాళ్ళు, ఇఫ్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ యాక్టివిటీ అండ్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ in this sheet, mention it in the comment section. ఈ యాక్టివిటీ చూసిన వాళ్ళు, ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళని ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఏమన్నా ఉంటే, మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్ చేయండి. మీలాగా చాలామంది పిల్లలకి, మన స్టేట్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ హెల్ప్ అవ్వాలి ఈ వీడియో. సో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోస్, ఇప్పుడే మనకి 10th క్లాస్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా ఇట్లా మంచి మంచి వీడియోస్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, అబ్జర్వేషన్ అనేది నీట్గా చేయాలి. ఇది ఇవాళ హోంవర్క్. ఇలా లాస్ట్ క్లాస్లో హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చాను నేను. ఏ రోజు హోంవర్క్ అనేది ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఇందులో వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్. ఇంతకు మించి మనకు క్వశ్చన్స్ ఏవి రావన్నమాట. ఇంకా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కనుక వస్తే కామెంట్ సెషన్లో మెన్షన్ చేయండి. సో అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ అనలైజ్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Like, comment, share and subscribe this channel. Okay, thank you.